വെൽക്കം ടു സുനൂസ് ബയോസ് വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്ച് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ റെഡിയാവുക. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക സുനൂസ് ബയോസ് വീഡിയോ ചാനൽ. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ the focus area from the chapter Chemical Control and Coordination. Hypothalamus, function of GnRH, gonadotropin releasing hormone, somatostatin. Pituitary gland, functions of GH, TSH, FSH, oxytocin, vasopressin, gigantism, acromegaly, dwarfism, diabetes insipidus. Pineal gland, thyroid gland, functions of thyroid hormones, ParaThyroid, adrenal gland, that is emergency hormones, pancreas, hormones and their function, testis, Leydig cell and androgens, ovary, corpus luteum, progesterone, estrogen, hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract, atrial natriuretic factor, erythropoietin. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. First question, what are endocrine glands? The ductless glands that secrete hormones are called endocrine glands or ductless glands. രാസവസ്തുക്കളായ ഹോർമോണുകളെ രക്തത്തിലേക്ക് സ്രവിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേക നാളികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഗ്രന്ഥികളെ നാളിരഹിത ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Second question, the secretions of endocrine glands are called dash. Answer is hormones. Third question, what are hormones? Hormone is a chemical which is produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ. കോശാന്തര സന്ദേശവാഹകരായിട്ടുള്ളതും വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായ പോഷകരഹിത രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ. ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ ശാസ്ത്രീയ നിർവചനമാണ്. Question number 4. Write examples for endocrine glands. Hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, pancreas, testis, ovary എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ അന്നപഥം, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റ്, കരൾ അതായത് ലിവർ, വൃക്ക, കിഡ്നി, ഹൃദയം, ഹാർട്ട് തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളും ഹോർമോണുകൾ സ്രവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. What are the two types of hormones secreted by hypothalamus? Give example. There are two types of hormones secreted by hypothalamus. First one, releasing hormones. Example, gonadotropin releasing hormone or GnRH. Second one, inhibiting hormones. Example, somatostatin. റിലീസിംഗ് ഹോർമോണുകളെ സ്രവണ ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. പീയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നവയാണ് സ്രവണ ഹോർമോണുകൾ. എന്നാൽ ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണുകളെ നിരോധക ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവ പീയൂഷഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. Question 6. What is the function of GnRH? Gonadotropin releasing hormone GnRH stimulates the pituitary to synthesize and release gonadotropins. ഗൊണാഡോട്രോഫിൻ സ്രവണ ഹോർമോൺ പീയൂഷഗ്രന്ഥിയെ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച് ഗൊണാഡോട്രോഫിനുകൾ സംശ്ലേഷിപ്പിക്കുവാനും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുവാനും പുറത്തുവിടാനും സഹായിക്കുന്നു. Question 7. What is the function of somatostatin? Somatostatin inhibits the release of growth hormone from the anterior pituitary. ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്നുള്ള സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന ഹോർമോൺ പീയൂഷഗ്രന്ഥിയിലെ അതായത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിലെ വളർച്ചാ ഹോർമോണിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ സ്രവത്തെ തടയുന്നു. 8th question, what are the two parts of pituitary gland? Adenohypophysis or anterior pituitary and Neurohypophysis or posterior pituitary. Question number 9, what are the two parts of Adenohypophysis? There are two parts. A, pars distalis or anterior pituitary. B, pars intermedia, that is intermediate pituitary. Question 10. Name the hormones secreted by pars distalis or anterior pituitary. Growth hormone or GH,
thyroid stimulating hormone or TSH, and follicle stimulating hormone or FSH. These are secreted by pars distalis. Question number 11. Name the hormones secreted by neurohypophysis or posterior pituitary or pars nervosa. There are two hormones secreted by posterior pituitary. They are oxytocin and vasopressin. Vasopressin is also called anti-diuretic hormone. Question number 12. What is the function of growth hormone or GH? It is also called somatotropin or somatotropic hormone or STH. Growth hormone is necessary for normal body growth. Question number 13. What is the function of thyroid stimulating hormone or TSH? It is also called thyrotropin or thyrotropic hormone. TSH stimulates the synthesis and secretion of thyroid gland. Question 14. What is the function of follicle stimulating hormone or FSH? In females, FSH influences the growth and development of ovarian follicles. In males, FSH regulates spermatogenesis. സ്ത്രീകളിൽ FSH അണ്ഡാശയത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരിൽ FSH ആൻഡ്രോജൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം പുംബീജ ഉൽപ്പാദനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. Question number 15. What is the function of oxytocin? Oxytocin acts on smooth muscles and stimulates their contraction. ഓക്സിറ്റോസിൻ ശരീരത്തിൻ്റെ മൃദുപേശികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവയുടെ സങ്കോച പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. In females, oxytocin stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth. It also helps in milk ejection from mammary glands. സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഹോർമോൺ പ്രസവ സമയത്ത് ഗർഭാശയഭിത്തി തീവ്രമായി ചുരുങ്ങുന്നതിനും ക്ഷീരഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷീരോത്പാദനത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. Question number 16. What is the function of vasopressin? Vasopressin acts on the kidney and promotes reabsorption of water and electrolytes by the distal tubules, DCT, and collecting ducts from the kidney. വാസോപ്രസിൻ പ്രധാനമായും വൃക്കകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബ്യൂളുകളിൽ നിന്ന് ജലത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെയും പുനരാഗീരണ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസോപ്രസിൻ ഹോർമോൺ thereby reduces loss of water through urine or diuresis. Hence, it is also called as anti-diuretic hormone or ADH. വാസോപ്രസിൻ ഹോർമോൺ മൂത്രത്തിലൂടെയുള്ള ജലനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നു, അതായത് ഡയൂറസിസ് കുറയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ വാസോപ്രസിനെ ആൻറ്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ ഓർ ADH എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Question number 17. Name the disorder in children due to over secretion of growth hormone. Gigantism. കുട്ടികളുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ വളർച്ചാ ഹോർമോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ അമിത ഉൽപ്പാദനം അസാധാരണമായ ശരീരവളർച്ച ഉണ്ടാക്കുകയും ഭീമാകാരത്വം ജൈജാൻറ്റിസം എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. Question number 18. Name the disorder in adults due to over secretion of growth hormone. Answer is Acromegaly. പ്രായമായവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യവയസ്സിൽ വളർച്ചാ ഹോർമോണിൻ്റെ അമിതമായ ഉൽപ്പാദനം കടുത്ത വൈരൂപ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്തിൻ്റെ. അക്രോമെഗാലി എന്ന ഈ അവസ്ഥ പരിശോധന വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയും അകാല മൃത്യുവിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗനിർണയം സാധ്യമാകാത്തതിനാൽ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ മാറുന്നതുവരെ ഈ രോഗം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകും. Question number 19. What are the symptoms of acromegaly? Abnormal elongation of bones of the arm, hands, legs and lower jaw. Gorilla-like but not giant. മുഖത്തെ അസ്ഥികൾ അമിതമായി വളരുന്നതിനാൽ ഗൊറില്ലയുടെ മുഖഭാവം ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ അത്രയും വലിപ്പമുണ്ടാവില്ല. Question number 20. What is dwarfism? Mention the reason for it. Dwarfism is stunted growth. It is a disorder in children due to low secretion or no secretion of GH or growth hormone. ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്കുറവ് വളർച്ച മുരടിക്കാൻ കാരണമാവുകയും വാമനത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്വാർഫിസം എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. Question number 21. Name the disorder due to low secretion or lack of ADH, anti-diuretic hormone.
Answer is diabetes insipidus. Question number 22. What is the symptom of diabetes insipidus? Lack of ADH prevents reabsorption of water from the kidney and thereby increase the loss of water through urine. Increase diuresis. ADHന്റെ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ സ്രവണത്തെ ബാധിക്കുന്ന തകരാറുകൾ വൃക്കയുടെ ജലസംരക്ഷണ കഴിവ് കുറയ്ക്കുകയും ജലനഷ്ടത്തിനും നിർജ്ജലീകരണത്തിനും ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ അവസ്ഥയെ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Question number 23. Name the endocrine gland located on the dorsal side of forebrain. Answer is pineal gland. Question number 24. Name the hormone secreted by pineal gland. Melatonin. Question number 25. What is the function of melatonin? Melatonin regulates 24-hour rhythm of our body. It is called a diurnal rhythm. For example, it helps in maintaining the normal rhythms of sleep-wake cycle, body temperature, etc. It also influences metabolism, pigmentation, menstrual cycle, as well as our defense capability. ശരീരത്തിൻ്റെ 24 മണിക്കൂർ ദിന താളക്രമം ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ മെലാറ്റോണിൻ ഹോർമോണിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഉദാഹരണം, സാധാരണ താളക്രമത്തിലുള്ള ഉറക്കം ഉണരൽ ചക്രം, അതായത് സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ, ശരീരോഷ്മാവ് എന്നിവ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ ഹോർമോൺ സഹായിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം, ത്വക്കിൻ്റെ നിറഭേദം, ആർത്തവ ചക്രം, രോഗപ്രതിരോധശേഷി എന്നിവയെയും മെലാറ്റോണിൻ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. Question number 26. What are the functions of thyroid hormones? First one, thyroid hormones regulate basal metabolic rate. അടിസ്ഥാന ഉപാപചയ പ്രവർത്തന നിരക്ക്, അതായത് ബേസൽ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് BMR ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, ദേ സപ്പോർട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് RBC ഫോർമേഷൻ. ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ സഹായിക്കുന്നു. തേർഡ് വൺ, തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ് കൺട്രോൾ ദ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ്. ധാന്യകം, മാംസ്യം, കൊഴുപ്പ് എന്നീ പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ഉപാപചയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസ് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ്. ജലത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെയും തുലന നില നിലനിർത്തുന്നതിൽ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഫിഫ്ത്ത് ഫംഗ്ഷൻ, തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഓൾസോ സെക്രീറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺ കോൾഡ് തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ which regulates the blood calcium level. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണായ തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ TCT രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഹൈപ്പോകാൽസ്യമിക ഹോർമോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. Question number 27. Name the glands present at the back side of the thyroid gland. Answer is parathyroid gland. മനുഷ്യരിൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പിൻഭാഗത്തായി 4 പാരാതൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട്. ഇവ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ 2 ദളങ്ങളിൽ ഓരോ ജോഡികളായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. Question number 28. Name the hormone secreted by parathyroid gland. Peptide hormone or protein hormone called parathyroid hormone PTH or parathormone is secreted by parathyroid gland. Question number 29. Name the mineral ion that regulates the secretion of parathyroid hormone or PTH. Answer is calcium ion, Ca2+. Question number 30. What are the functions of parathyroid hormone or PTH? First one, parathyroid hormone increase calcium ions in the blood. പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. Second one, PTH acts on bones and stimulates the process of bone resorption, that is dissolution and demineralization. As a result, calcium ions are released from bones and teeth. അതായത് പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ അസ്ഥികളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അസ്ഥി ശിഥിലീകരണം, അതായത് ബോൺ റീസോപ്ഷൻ നടക്കുന്നു. ബോൺ അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നു, ഡിസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിധാതുവൽക്കരണം, ഡീമിനറലൈസേഷൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം അയോൺസ് ബൈ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ്. PTH വൃക്കനാളികളുടെ കാൽസ്യം പുനരാകിരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.
Fourth function, PTH increases absorption of calcium from digested food. ദഹിച്ച ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും കാൽസ്യം അയോണുകളുടെ ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ അളവ് PTHനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് PTHനെ ഒരു ഹൈപ്പർ കാൽസ്യമിക് ഹോർമോണാണ് എന്ന് പറയുന്നു. Question number 31. Name a hypercalcemic hormone. Answer is parathyroid hormone or PTH or parathormone. Question number 32. Why parathyroid hormone is known as hypercalcemic hormone? Parathyroid hormone increases blood calcium level by stimulating reabsorption of calcium ions by renal tubules, absorption of calcium ions from the digested food, and stimulates bone resorption, thereby release calcium ions from bones and teeth. പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ വൃക്കാനാളികളുടെ കാൽസ്യം പുനരാഗിരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ദഹിച്ച ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും കാൽസ്യം അയോണുകളുടെ ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ അളവ് PTHനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു പുറമെ അസ്ഥികളിൽ ഈ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തിച്ച് അസ്ഥി ശിഥിലീകരണം ബോൺ റീസോപ്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഇത് ഡീമിനറലൈസേഷന് കാരണമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിനെ ഒരു ഹൈപ്പർ കാൽസ്യമിക് ഹോർമോണായി അറിയപ്പെടുന്നു. Question number 33. Name the gland which produce flight hormones or emergency hormones. Adrenal medulla or adrenal gland. Name the emergency hormones. Adrenaline or epinephrine and noradrenaline or norepinephrine. The hormones secreted by adrenal medulla are commonly called dash catecholamines. What are the two catecholamines? First one, adrenaline or epinephrine. Second one, noradrenaline or norepinephrine. Why adrenaline and noradrenaline are called emergency hormones or hormones of fight or flight? Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress during emergency situations, so they are called emergency hormones. നമ്മൾ അടിയന്തര ഘട്ടം നേരിടുമ്പോഴും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അഡ്രീനാലിൻ, നോറഡ്രീനാലിൻ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ദ്രുതഗതിയിൽ സ്രവിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ അടിയന്തര ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് ഓർ ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Question number 38. What are the functions of catecholamines or what are the functions of adrenaline and noradrenaline? First function, adrenaline and noradrenaline increase alertness, pupillary dilation, piloerection, that is raising of hairs, sweating, etc. ജാഗ്രതാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൃഷ്ണമണി പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുക, രോമകൂപങ്ങൾ നിവരുക, വിയർക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. Second one, catecholamines increase heartbeat, the strength of heart contraction and the rate of respiration. ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ നിരക്ക്, ശ്വാസനിരക്ക്, ഹൃദയ സങ്കോച നിരക്ക് എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. Third point, adrenaline and noradrenaline stimulate the breakdown of glycogen, resulting in an increased concentration of glucose in blood. ഗ്ലൈക്കോജനെ വിഘടിപ്പിച്ച് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. Fourth point, catecholamines stimulate the breakdown of lipids and proteins. ഇതുകൂടാതെ അഡ്രീനാലിനും നോറഡ്രീനാലിനും കൊഴുപ്പിൻ്റെയും മാംസ്യത്തിൻ്റെയും വിഘടനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. Question number 39. Name the endocrine part of pancreas. Islets of Langerhans. Next question. Name two types of cells present in islets of Langerhans. Alpha cells and beta cells. 41. Name the hormone secreted by alpha cells of islets of Langerhans in pancreas. Answer is glucagon. Where does glucagon hormone acts? Glucagon is a peptide hormone that acts on hepatocytes or liver cells. Question number 43. What are the functions of glucagon? Glucagon maintains normal blood glucose levels. Glucagon എന്ന പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ
രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സാധാരണ അളവിനെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഈസ് എ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ. ഗ്ലൂക്കഗോൺ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവിനെ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ. Glucagon causes hyperglycemia, that is increased blood sugar level, by following mechanism. It acts on the liver cells or hepatocytes and stimulates glycogenolysis, breakdown of glycogen to form glucose. അതായത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ കരൾ കോശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഗ്ലൈക്കജനോലൈസിസിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും തൽഫലമായി രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ. ബി. Glucagon stimulates the process of gluconeogenesis. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നല്ലാതെ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് മറ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്. ഗ്ലൂക്കഗോണിൻ്റെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. ഗ്ലൂക്കഗോൺ റെഡ്യൂസസ് സെല്ലുലാർ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. ഗ്ലൂക്കഗോൺ കോശങ്ങളുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആഗിരണവും വിനിയോഗവും കുറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഒരു ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോണായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്. Glycogenolysis is the process of breakdown of glycogen to form glucose. Gluconeogenesis is the formation of glucose from carbon-containing proteins, fat, etc. other than carbohydrate. Glycogen is a form of carbohydrate. Glycogen break down ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഗ്ലൈക്കോജനിൽ നിന്നല്ലാതെ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റ് അമിനോ ആസിഡുകളിൽ നിന്നോ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് പൈറുവേറ്റിൽ നിന്നോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ, ആ പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്. Question number 45. Name the hormone secreted by beta cells of islets of Langerhans in pancreas. Answer is insulin. Question number 46. What are the functions of insulin? Insulin enhances cellular glucose uptake and utilization. So there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes. As a result, blood glucose level decreases. This is called hypoglycemia. ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണായ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആന്തര സമസ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇത് കരൾ കോശങ്ങളിലും ആഡിപ്പോസൈറ്റുകളിലും പ്രവർത്തിച്ച് കോശങ്ങളുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആഗിരണവും വിനിയോഗവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. തന്മൂലം രക്തത്തിൽ നിന്നും കരൾ കോശങ്ങളിലേക്കും ആഡിപ്പോസൈറ്റിലേക്കുമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ചലനം കൂടുകയും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്നു. ഇൻസുലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. ഇൻസുലിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇൻ ദ ടാർഗറ്റ് സെൽസ്. ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇൻ ബ്ലഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ജോയിൻ്റ്ലി ബൈ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ. ലക്ഷ്യകോശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ള കോശങ്ങളിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കുന്നതിനും ഇൻസുലിൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയയെ ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ്, ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോർമേഷൻ, ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആന്തര സമസ്ഥിതി, അതായത് തുലനാവസ്ഥ പാലിക്കുന്നതിൽ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കഗോണും ഒരുമിച്ച് സഹായിക്കുന്നു. Question number 47. Distinguish between glycogenesis and glycogenolysis. ആദ്യത്തേത് നോക്കാം. ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ. ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ്. ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഗ്ലൈക്കോജെനസിസ്. എന്നാൽ ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് ഈസ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ടു ഫോം ഗ്ലൂക്കോസ്. ഗ്ലൈക്കോജനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ്. ലൈസിസ് മീൻസ് സെപ്പറേഷൻ ഓർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, അതായത് ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടു ഫോം ഗ്ലൂക്കോസ്. ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന ഹോർമോണാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ. Question number 48. Name the disease caused by hyposecretion, that is low secretion of insulin or lack of insulin in the blood. Diabetes mellitus. Question number 49. What will happen if low amount of insulin is produced in the body? Lack of insulin causes hyperglycemia. The patients cannot use or store glucose.
This leads to loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies. This condition is called diabetes mellitus. പ്രമേഹം. ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. രക്തത്തിൽ ധാരാളം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അഥവാ പ്രമേഹം എന്ന സങ്കീർണ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. മൂത്രത്തിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് നഷ്ടമാവുക, കീറ്റോൺ ബോഡികൾ എന്ന ദോഷകരമായ സംയുക്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുക എന്നിവ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പിയിലൂടെ പ്രമേഹ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം. Question number 50. How diabetic patients are treated? Diabetic patients are treated with insulin therapy. Question number 51. Name the primary sex organ in male individuals. One pair of testes. ഒരു ജോഡി വൃഷണങ്ങൾ. Question number 52. Name two parts of testis. First part is seminiferous tubules. Second part is interstitial tissue. സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിനെ ബീജോൽപാദന നളികകൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോമൽ ടിഷ്യൂവിനെ കലാന്തര കോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് രണ്ടുമാണ് വൃഷണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. Question number 53. Name the endocrine cells present in interstitial tissue. Leydig cells or interstitial cells. ഇതിനെ കലാന്തര കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. Question number 54. Name the hormone secreted by Leydig cells. Androgens or testosterone. Question number 55. What are the functions of androgens? First one, androgen regulate the development, maturation and functions of the male accessory sex organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, urethra, etc. ആൻഡ്രോജനുകൾ പുരുഷന്മാരിലെ പുരുഷലൈംഗിക അനുബന്ധ അവയവങ്ങളായ എപ്പിഡിഡിമിസ്, ബീജവാഹി, ശുക്ലാശയം, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി, മൂത്രനാളം എന്നിവയുടെ വളർച്ച, പൂർണ്ണവികാസം, പ്രവർത്തനം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ആൻഡ്രോജൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് മസ്കുലാർ ഗ്രോത്ത്, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ആൻഡ് ആക്സിലറി ഹെയർ, അഗ്രസീവ്നെസ്, ലോ പിച്ച് ഓഫ് വോയിസ് എക്സെട്ര. പേശികളുടെ വളർച്ച, കക്ഷത്തിലും മുഖത്തിലുമുള്ള രോമ വളർച്ച, ഉത്സുകത, താഴ്ന്ന സ്ഥായീ ശബ്ദം എന്നിവയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. തേർഡ് പോയിന്റ്, ആൻഡ്രോജൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോസോവ. ബീജോൽപാദനത്തിൻ്റെ അതായത് സ്പെർമാറ്റോജനസിൻ്റെ ഉത്തേജനത്തിന് ആൻഡ്രോജൻ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. ആൻഡ്രോജൻ ആക്ട് ഓൺ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ മെയിൽ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിബിഡോ. ആൻഡ്രോജനുകൾ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പുരുഷ ലൈംഗിക പെരുമാറ്റങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ലിബിഡോ. ഫിഫ്ത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോജൻ, ആൻഡ്രോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് അനാബോളിക് ഓർ സിന്തറ്റിക് ഇഫക്ട്സ് ഓൺ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം. ആൻഡ്രോജൻ ഹോർമോണുകൾ മാംസ്യത്തിൻ്റെ സംശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനത്തിലും അതായത് ആനബോളിക് ഓർ സിന്തറ്റിക് പ്രവർത്തനത്തിലും ധാന്യങ്ങളുടെ ഉപാപചയത്തിലും സഹായിക്കുന്നു. Question number 56. Name the female sex organ. One pair of ovaries. Question number 57. What is corpus luteum? What is its function? After ovulation, the ruptured ovarian follicle is converted to a structure called corpus luteum. It secretes hormone called progesterone. അണ്ടോത്സർജനത്തിന് ശേഷം പൊട്ടുന്ന അണ്ഡാശയ പുടകങ്ങൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആവുകയും പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Question number 58. What are the functions of progesterone? First one, progesterone supports pregnancy. ഗർഭാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന ഹോർമോണാണ്. Second point, progesterone acts on mammary glands and stimulate the formation of alveoli. Alveoli is a sac-like structure which store milk. പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന ഹോർമോൺ സ്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആൽവിയോളുകളുടെ അതായത് ക്ഷീരം ശേഖരിക്കുന്ന അറകളുടെ രൂപപ്പെടലിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് മിൽക്ക് സെക്രീഷൻ.
ക്ഷീരം സ്രവിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രൊജസ്ട്രോൺ സഹായിക്കുന്നു. Question number 59. What are the functions of estrogen? Estrogen stimulates the growth and activities of female secondary sex organs. സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക അനുബന്ധ അവയവങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ സഹായിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ഈസ്ട്രജൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ്. അണ്ഡാശയ പുടകങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ സഹായിക്കുന്നു. തേർഡ് വൺ, appearance of female secondary sex characters, that is high pitch female voice, is due to estrogen hormone. സ്ത്രീകളിലെ ഉയർന്ന സ്ഥായി ശബ്ദം ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഫോർത്ത് ഫംഗ്ഷൻ, ഈസ്ട്രജൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ്. ഈസ്ട്രജൻ സ്തനങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ്, ഈസ്ട്രജൻ റെഗുലേറ്റ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ബിഹേവിയർ. സ്ത്രീകളിലെ ലൈംഗിക സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈസ്ട്രജനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 60. നെയിം 3 organs അതർ ദാൻ endocrine glands that secrete hormones. Heart, kidney, gastrointestinal tract. Question number 61. Name the hormone secreted by the heart. Answer is atrial natriuretic factor, ANF. Question number 62. What is the function of ANF, or how does ANF works? When blood pressure increases, the atrial wall secretes ANF. ANF causes the dilation of blood vessels, which reduces the blood pressure. രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്ന അവസരത്തിൽ രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ANF, ഏട്രിയൽ നാട്രിയൂററ്റിക് ഫാക്ടർ എന്ന ഹോർമോൺ സ്രവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നു. Question number 63. Name the hormone secreted by the kidney. എറിത്രോപോയറ്റിൻ. വൃക്കയിലെ ജസ്റ്റ ഗ്ലോമറുലാർ കോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണാണ് എറിത്രോപോയറ്റിൻ. Question number 64. What is the function of erythropoietin? Erythropoietin stimulates erythropoiesis, that is formation of RBC. എറിത്രോപോയറ്റിൻ എന്ന ഹോർമോൺ എറിത്രോപോയസിസ്, അതായത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. +1 സുവോളജിയിലെ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. സുനൂസ് ബയോസ് എന്ന വീഡിയോ ചാനലിൽ എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സുവോളജിയിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ, സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ, ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.